Welcome to the lecture of engineering material. My name is Amit Verma from mechanical department in Satyam Polytechnic College. जो आप आज क्वेश्चन बारे डिस्कस करना जा रहे हैं वो मैं बुक चो लिया है जो कि 5 मॉडल टेस्ट पेपर चो लिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ इसके विचों छोटा क्वेश्चन भी बन के आ सकता मगर आप की करना है आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करनी है पूरा का पूरा जो हीट ट्रीटमेंट के जो प्रोसैस है उसके बारे गल करनी है। सब तो पहला क्वेश्चन का जो नेम है वो है वट यू मीन बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसैस। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसैस वट आर दी ऑब्जैक्टिव ऑफ हीट ट्रीटमेंट। सो हीट ट्रीटमेंट प्रोसैस की होंगे आ तो किन्ने तरह के होंगे आ उन्होंने ऑब्जैक्टिव की है। सो तुहानूं मैं असाइनमेंट भी भेजी सी उसनों ही मैं थोड़ा समझा देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के कई बार आता है। इस बार भी जो एग्जाम होए सी उसदे विच भी आया सी। सब तो पहला है हीट ट्रीटमेंट प्रोसैस is may be defined as a sequence of heating and cooling which is performed to get desired combination of properties in the steel. हीट ट्रीटमेंट प्रोसैस एक इहो जिहा प्रोसैस है जो कि किसी भी मैटल हीट या गर्म या ठंडा करके ठीक है वो इस तरीके ने गर्म करिए या ठंडा करिए जिस दे नाल आपां नूं जो स्टील की डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ मिल सके इच्छा अनुसार प्रॉपर्टीज़ आपां नूं मिल सके। जेकर आपां नूं मटीरियल हार्ड चाहिए है तो हार्ड मिले जेकर आपां नूं मटीरियल सॉफ्ट चाहिए है सॉफ्ट मिले। वो डिपेंड किते करता है हीट ते कूलिंग ते। सो आपां डिफरेंट टाइप ऑफ जो अपने हीट ट्रीटमेंट दे नाल की हुंदा है ड्यूरिंग हीटिंग स्ट्रक्चरल चेंजिस अक्का इन जो मैटल के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होंदा मैटल वो चेंज हो जाता हीट तो बाद। स्टील इज कूल्ड एट दीज स्ट्रक्चर चेंजिस स्टील इज कूल्ड एट डेफिनेट कूलिंग रेट अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। After these structure changes, steel is cooled at a definite cooling rate according to the desired properties. स्टील ਨੂੰ उस तो बाद गर्म करने तो बाद स्टील ਨੂੰ ठंडा किया जाता है। ठंडा इस तरीके ਨਾਲ किया जाता है जो जेकर आपां वो तुहानूं मैं पूरे प्रोसैसिस दे जो जिन्ने भी तरह के प्रोसैस है हीट ट्रीटमेंट के वो समझाऊँगा मगर जो ठंडे होने का समा आ ठीक है तरीका आ वो डिसाइड करता है कि कितना की आपां नूं प्रॉपर्टी चाहिए वो द्वारा ही आपां मैटल नूं गर्म करते हैं तो ठंडा करते हैं। तो किन्ने तरह के होंगे सम कॉमन हीट ट्रीटमेंट प्रोसैसिस आर एज फॉलो। फर्स्ट है एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग टैंपरिंग ठीक है। जो मेन है वो फर्स्ट 4 है एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग टैंपरिंग फर्स्ट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एनीलिंग। The heat treatment process which mainly involves softness and ductility in steel and other already worked metal is known as annealing. Annealing process एक इहो जिहा प्रोसैस है जिस दे विच की आपां मटीरियल नूं सॉफ्ट करन दा काम करदे हां ठीक है। मटीरियल नूं सॉफ्ट करन दे लई आपां annealing process नूं कीता जांदा है। Annealing is generally term applies several softening operations full annealing process annealing सफोराडाइजिंग एक्सेट्रा नॉर्मली टर्म नीलिंग स्टैंड फॉर फुल अनीलिंग। इसके जो मेन परपस की है जो है अनीलिंग प्रोसैस है सॉफ्टनिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता। इसके फुल अनीलिंग भी होंदा प्रोसैस अनीलिंग भी होंदा सफोराडाइजिंग भी होंदा। नॉर्मली जो अनीलिंग आपां जो कहने फुल अनीलिंग यूज़ किया जाता। परपस की है इन्हां to induce softness in steel and improve its machinability। कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड मटीरियल है उसनों सॉफ्ट करना है ताकि की करांगे आपां अनीलिंग करांगे उसनों सॉफ्ट करन ते लई जो मशीनेबिलिटी नूं इंप्रूव करदा है। हार्ड मटीरियल जो सॉफ्ट हो जाता उसनों मशीनिंग करना ईजी होंदा इस करके की होंदा इंप्रूव इट्स मशीनेबिलिटी to remove strain hardening and increase ductility in cold work for metals. So strain hardening means
ਕੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਸੋਫਟ ਐਂਡ ਟਫਨ, ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੋਫਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਟਫਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਰਿਫਾਈਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਗੈਸਿਸ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟੂ ਇੰਪਰੋਡਿਊਸ ਏ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟਰਕਚਰ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਰੈਜੂਲਰ ਸਟਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰੈਸ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦਾ। ਟੂ ਅਲਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ। ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਹੌਟ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਹੌਟ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮੈਟਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਟ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰੈਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੋਲਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਡਿਸਟੋਰਟਿਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੋਲਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਲਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਰਿਡਿਊਸ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੋਲਡ ਵਰਕ, ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਟੂ ਰਿਸਟੋਰ ਟਫਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਲ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੌਟ ਵਰਕਿੰਗ, ਸੋ ਟਫਨੈਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੌਟ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਫਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਮਸ਼ੀਨੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਟੂ obtain ਫਾਈਨਲ ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ which result in a relative higher value of yield point, ultimate tensile strength and impact strength। ਸੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਐਂਡ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਇੰਪੈਕਟ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੀਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਹੀਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਂਚਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਹੀਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੀਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਟੂਲ ਸਟੀਲ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਲ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਟੂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਸਟੀਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੇਅਰ ਵੀਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਸਮ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਪਾਰਟ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
to improve magnetism property of the steel by increasing the hardness for producing a permanent magnet। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਂਪਰਿੰਗ। The process of reheating hardened steel article to some temperature below its critical range in order to decrease hardness and impact toughness is known as tempering। ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, to impart toughness to the hardened brittle steel at the cost of some of its hardness so that it may be withstand vibration extra in services। ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਡ ਬ੍ਰਿਟਲ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਫਨੈਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੀਲ। ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹਾਰਡਨਡ ਬਾਈ ਕੁਐਂਚਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਂਚਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ 4, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਮੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।